আপনারা দেখছেন ময়দান স্পোর্টস। আমি সুকন্যা। হারের ধাক্কা সামলে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে 4-0 গোলের ব্যবধানে জয়ের মুখ দেখল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। অন্যদিকে শুক্রবার নৈহাটিতে 900 লোকে নিজেদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া লাল হলুদ ব্রিগেড। আর শুক্রবার থেকে কলকাতা লিগে অভিযান চালু করতে চলেছে মোহনবাগান স্পোর্টিং। ফুটবলের সব খবর জেনে নিতে আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াইয়ে। পালে হাওয়া লাগলো বাগানে। কলকাতা ঘরোয়া প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের মুখ দেখলো মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা 4-0 গোলে হারালো কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে। প্রথম ম্যাচে সবুজ মেরুন ব্রিগেডকে ছন্নছাড়া দেখালেও দ্বিতীয় ম্যাচে দলের মধ্যে বাঁধন দেখা গেল। উভয়ার্ধে হলো 2টি করে গোল। 4টি গোলের মধ্যে অবশ্য সকলের নজর কাড়ল পাহাড়ি তামাং দর্জির গোলটি। দ্বিতীয় ম্যাচে দল ঘুরে দাঁড়ালো খুশি কোচ ডেগি কার্ডোজো। Yes, of course, first priority will always be development. We have to develop players in such a way that they win games, and with that, obviously they are going to get time and get promotion in the first team. It's up to them with how much they want to take it and how much they want to, because there is so much of other things happening around apart from football. So that is what we focus on. Just not developing them on the pitch, but developing them even off the pitch. Because we have many things which we take care of them, having their, whether it's their analysis, whether it's their class of hydration, diet, everything. So those things are been taken care of. That is how we develop players to, so they are ready to get into the first team. কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে 4 গোলে জয়। তবে এখনই ডার্বি নিয়ে ভাবতে রাজি নন বাগান কোচ, বরং অধিনায়ক সন্দীপ মালিকের ওপর আরও ভরসা বাগান কোচের। কি বলছেন সন্দীপ মালিককে নিয়ে বাগান কোচ? The more games you play, the more matured you get matured, and the more experience you get as a player. And this is a player, definitely we are looking for him, to get into the first team. He is a player who I feel who is going to make it in the first team for sure for coming season. Sandeep is a player where he's a big key player for me. I can say in the midfield who takes care of everything. He's all over the pitch. You can see him everywhere. Yes. But also Sandeep as a player, he should understand when to increase the tempo of the game, when to slow down, when to position himself, because he's a player who can play 90+ minutes. That's for sure. 3 পয়েন্ট ঘরে তুলতে পেরে আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আর মোহনবাগানের হয়ে প্রথম গোল করে খুশি দর্জি তামাং। वो तो नहीं पता, पर मतलब बॉल आएगा बोल के मैं रन दिया था, बॉल आ गया। क्या बॉडी रिएक्ट किया? जी, बॉल आ गया। कलकत्ता में मोहनबागान जर्सी से पहला गोल कैसा लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है। फर्स्ट मैच गोल नहीं मार पाया, थोड़ा प्रेशर था, अभी गोल मारा और गोल मारने का कोशिश करेगा नेक्स्ट मैच में। और সোমবার রেলওয়েফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে এবার ভাবনা শুরু বাগানে। আত্মবিশ্বাসকে পাথেয় করেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায় সবুজ মেরুন ব্রিগেড। নৈহাটি থেকে সুকন্যা মুখার্জি রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। শুক্রবার ঘরোয়া প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান স্পোর্টিং। জুম্মাবারে প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ কলকাতা পুলিশ ক্লাব। যদিও প্রথম ম্যাচের আগে সমস্যা পিছু ছাড়ছে না সাদা কালো ব্রিগেডের। এআইএফএফের ব্যান উঠতে না উঠতেই এবার ফিফা রেজিস্ট্রেশন ব্যান মোহামেডানের। যদিও ওই সব নিয়ে ভাবতে রাজি নয় মোহামেডান শিবির, বরং ব্যারাকপুর থেকে 3 পয়েন্ট নিয়েই ঘরে ফেরা লক্ষ্য সাদা কালো ব্রিগেডের, এমনটা জানিয়েছেন কোচ মেহরাজ উদ্দিন। Well, the preparation is good. We have got 12 days to work with the team, and the boys, they have done a great job. They look positive, they look sharp, and we are looking forward to have a good result. There is confidence which is building among the young players. We have been working on them. There are players who are playing first time in this league, and hopefully they will deliver tomorrow. এদিকে শুক্রবার নৈহাটিতে সুরুচির বিরুদ্ধে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে 7 গোলে জয় যাতে আত্মতুষ্টির কারণ না হয় সেই দিকেই নজর দিয়েছেন লাল হলুদ কোচ বিনো জর্জ। চোট থাকায় প্রথম ম্যাচের গোলদাতা বনতোষ মাঝিকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ভুল ত্রুটি শুধরে এখন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায় লাল হলুদ ব্রিগেড। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস।
ক্রিকেটের সব খবর জেনে নিতে আমরা চোখ রাখবো ফ্রি হিটে। এজবেস্টনে নতুন ইতিহাস লিখলেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমন গিল। 200 রান করে তিনি একে একে পেরিয়ে গেলেন সুনীল গাভাস্কার, সচিন তেন্ডুলকার এবং বিরাট কোহলি, 3 প্রজন্মের 3 সেরা ব্যাটারের টেস্ট স্কোরকে। এর পাশাপাশি এজবেস্টনে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর গড়ার পথেও পেরোলেন কোহলির 149 রানকে। পরপর রেকর্ড ভেঙে গিল বুঝিয়ে দিলেন আগামী দিনে তার নামেই লেখা থাকতে চলেছে এই রেকর্ড। প্রথম টেস্টে 147 রানের ইনিংস খেলার পর এজবেস্টনে গিল করলেন অপ্রতিরোধ্য 269 রান। ভারতের ইনিংস শেষ হলো 587 রানে। জয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপাকের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড। দিনের শেষে 77 রানের মধ্যে তারা হারিয়েছে 3টি উইকেট। যদিও প্রথম 2টি উইকেট মাত্র 25 রানে হারায় ইংল্যান্ড, আকাশদীপ 2টি উইকেট তুলে নেন। ময়দানের আনাচে কানাচে বাকি সব খবর জেনে নিতে আমরা চোখ রাখবো ময়দানি কিচিরমিচিরে। শতবর্ষের ঐতিহ্যশালী ক্লাব ময়দানে যদি মোহামেডান স্পোর্টিং একধারে হয়, তার অপর প্রান্তে ডায়াগোনালি রয়েছে এই ক্লাবটি, নাম হাওড়া ইউনিয়ন। আজ সেই হাওড়া ইউনিয়নের ব্যাটন বয়ে চলেছেন 3 প্রজন্মের পুরুষ। আজ ব্যাটন রয়েছে অনির্বাণদের হাতে। হাওড়া ইউনিয়নের নতুন মরশুম শুরুর আগে বৃহস্পতিবার হলো জার্সি উন্মোচন। প্রথম ডিভিশনের এই দলটিকে উদ্বুদ্ধ করতে হাজির ছিলেন বহু প্রাক্তন ফুটবলার। সংবর্ধনা দেওয়া হলো 2 প্রাক্তন ফুটবলারকে, জহর দাস এবং সমীর চৌধুরীকে। ক্লাবের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হলো স্মারক উপহার, দেওয়া হলো মিষ্টির হাঁড়িও। কি বলছেন সমীর চৌধুরী, জহর দাসরা? আমি সোমেন কাকুকে আর অমিতাকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে মিষ্টি হাঁড়িটা একসাথে তুলে দেওয়া যায়। তুমি চলে এসো। বাচ্চাগুলো চলে যাও কাকুর পাশে। একটা খালি কার্ড না, তোমরা এটা ভাবে যেন লেখাটা লিখে এটা অভাব, সেটা হলো ভালো অফিসিয়াল। সালকে ঝন্টুদা ক্লাবে পয়সা নেই, নিজের বাড়িটা বিক্রি করে আমাদের সন্ধানী ক্লাব হাওড়ায় যিনি প্রতিষ্ঠাতা, MA পাস ভদ্রলোক, ইংলিশে, সারা জীবন কিন্তু চাকরি করেছেন কিসের জন্যে? ফুটবলটার জন্য, সংসারের জন্য। কানাইডিয়া হাওড়া মোটর মালিক কি করতেন? কোনো রকম ওইখানে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়েই এইখানে 4টের সময় হারিয়ে। এই কথা বলার একটি উদ্দেশ্য যে খেলাটা শুধু ভালো করার জন্যে নয়, খেলাটার উৎকর্ষতাটাকে বাড়াবার জন্য তারা চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমরা এখনকার অফিসিয়ালদের মধ্যে যেটা দেখছি অভাব, ওই জন্য আমি বলি যে প্লেয়ারের অভাব নেই, কোচের অভাব নেই, কিন্তু সত্যিকারের অফিসিয়ালদের অভাব হয়ে গেছে, যারা মাঠে ধরে আনতো কোচেসদের, প্লেয়ারদের কোনখানে খেলতে হবে, কি করতে হবে সব জানাতো এবং কী টুর্নামেন্ট কোথায় খেলতে হবে। আমাদের খারাপ লাগে এখন যে আমরা এই সমস্ত অফিসিয়ালরা দেখার পরে আর নতুন করে কেন উঠছে না। অনির্বাণ, দেবরাজ যারা রয়েছে তারা খুব উদ্যোগী হয়েছে, দেখে খুব ভালো লাগছে। প্রথম বছর সেই জন্য আমার স্বপ্নের ক্লাব এই হাওড়া হচ্ছে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে আরও ভালো উপরের জায়গায় যেতে। তা ওই সময় আমার মনে হয় যে আমার কানুদাকে মনে পড়ে, মানে আদিলাদের সোনাদের বাবা। তা আমরা যেতাম আকলদা, আমরা যেতাম দৌড়ি, ওইখানে যখন ফাইনাল ম্যাচে আমরা খেলে আসতাম। আমাদের টিমে ভালো ভালো প্লেয়ার ছিল,
সত্যি কথা বলতে আমি তখন জুনিয়র ছিলাম। প্রথম কথা হচ্ছে কি আমাদের টিমে স্বপন সেনগুপ্ত, বাবু মিত্র, তারপরে শিশির ঘোষদার, তারপরে হচ্ছে আপনার কানু মজুমদার, শঙ্কর মৈত্র, হ্যাঁ আমি ছিলাম লেফট ব্যাকে, কানু মজুমদার রাইট ব্যাকে, আর গোলকিপার ছিল তাপস চক্রবর্তী। ওই সময় এই টিমটা ছিল। আমরা খেলতে যেতাম যখন ডোমজুড়ে মাকড়দা ওখান থেকে চ্যাম্পিয়ন হতাম, তখন এই কানুদার কথা মনে পড়ছে, এখনও সেই কথাগুলো মনে পড়ে, ছবি হয়ে আছে যে আমার পকেটে পয়সা আছে, তোরা পয়সাগুলো তুলে দেয়। সত্যি কি কর্মকর্তার অভাব? কি বলছেন প্রয়াত ইন্দ্রনাথদের ভাইপো অনির্বাণ দে? কর্মকর্তা প্লেয়ার যেরকম খেলে তৈরি হয়, কর্মকর্তা ভালোবেসে তৈরি হয়, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। কারণ আমি যেহেতু একটা ক্রীড়া পরিবারের মধ্যে জন্মেছি, তো আমি সেখান থেকে দেখেছি এটা যদি ভালোবাসা থাকে না দাদা, কেন দেখুন 2-3টে কারণে কর্মকর্তা ময়দানে এখন নেই, এ কথা আমি বলবো না, আছে হয়তো তাদের ব্যস্ততার জন্য হয়তো ভালোবাসা থাকলেও সময় দিতে পারে না। আজকের দিনে ওটাও খুব একটা সমস্যার কারণ। কিন্তু আমি বলবো যে যদি ভালোবাসা থাকে, নিষ্ঠাভাবে যদি সেই ভালোবাসাটাকে প্রয়োগ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে, নিশ্চয়ই আমরা পেয়ে যাবো, আর কর্মকর্তা নিশ্চয়ই পাবো ভবিষ্যতে। নতুন রূপে আবার সেজে উঠেছে হাওড়া ইউনিয়ন। ছোট্ট অনুষ্ঠান হতে পারে, কিন্তু আতিথেয়তা এবং অনাড়ম্বরের কোনো খামতি ছিল না। ক্লাব যে আরও এগিয়ে যেতে চাইছে সামনের দিকে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিও।